जयगुरु मोर प्रिय आत्मीय समस्त भाई भाई आंतरिक शुभेच्छा गुरुवार उपरे प्रतिष्ठा ये कैवल्य मंदिर विश्वर समस्त धर्म संप्रदाय सद्गुरु मान दर्शन कर साधना सिद्धि साधक जीवन समस्त श्रवण कर कैवल्य मंडप जहाँ जानूचे हूँ सबू गुरु मानकर एकत्र अवस्थान ही हूँ आम विश्वभातृत्व ये भाईचारा सृष्टिर कूट ठार ब्रह्म पर्यंत समस्ते आम जन्म जो नहीं परम पिता ताले आम भितर कौन भेदभाव न रही केवल भातृभाव ही रहा यथेष्ट भल। यही समय आम कैवल्य मंडप उपर आलोचना करूँ आज आउ कि ठाकुर द्वारा प्रतिष्ठा ये कैवल्य मंडप विश्ववासी को कौन वार्ता देउछि जो मंडपर सृष्टिर आज पर्यंत आसी समस्त कैवल्य प्राप्त मुनि ऋषि सद्गुरु सिद्ध सन्थ महात्मा मानकर मिलन घटी एक परम पिता निकट जितेबले से समस्ते एकत्र हो विश्राम नेउछन्ति सेतेबेले आम मानकर विभेदता आसुची किपरि आमर कर्तव्य कौन ये कैवल्य मंडपर वार्ता कौन एक विश्वभातृत्व प्रतिष्ठा करवा दुई सांप्रदायिकता भाव ऊर्ध्वक उठा तीन सनातन धर्मधारा आसुवा समस्त संप्रदाय को आंतरिक भाव भल पाइबा चार जाति वर्ण लिंग धर्म इत्यादि निर्विशेष समस्त भल पाइबा छे सृष्टि समस्त भल पाइबा सात प्रभु ये सृष्टि रहस्य को बुझा आठ सर्वे भवन्तु सुखिनं सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत् यह मन रखा नौ वसुधैव कुटुम्बकं को जानिबा दस सनातन धर्मर मूल धर्म एक प्रभु एक गुरु एक इष्ट एक लक्ष्य एक अंतिम विश्रामस्थली एक बोली धारणा करिबा 11 प्रत्येक मत पथपाई निर्दिष्ट गुरु किंतु सेमाने समस्ते से जनक निकट को नहीं जावाई ज्ञान प्रदान करुछंती मात्र 12 कौन सद्गुरु सांप्रदायिकता नुहति तांकर बाह्य गुरुगिरी किंतु अंतर इष्ट निष्गिरी 13 से समस्ते जीव को निम्न चेतना ऊर्ध्व चेतना को नहीं जावाई उद्यमशील 14 भोगपथ नहीं निर्भोग निर्लोभ निस्वार्थ निर्लिप्त निर्मल निर्गुण निरंजन इत्यादि चरम भावपूर्ण अवस्था को नहीं जावाई समस्त सद्गुरु मानकर प्रचेष्टा अविरत चलाई रखिंट 15 कौन बतवा पथ निरर्थक नुहे केवल प्रकरणर भिन्नता मात्र 16 आमे अनेक एक हेबा कारण आमे समस्ते ये समग्र सृष्टि से जनकर लीलाखेला भूमि आमर नुहे यही वार्ता आम कैवल्य मंडल पाचे एवं आसतु आज तत्व विषय आलोचना करवा से महापुरुषंकर जे तत्व ज्ञान साधन अनुसार ज्ञान 7 प्रकार अवस्था है प्रकृत ज्ञान विभाग 4 प्रकार यथा आत्मज्ञान प्रकृति ज्ञान पुरुष ज्ञान एवं ब्रह्म ज्ञान यही 4 प्रकार ज्ञान गोटे कथार तत्व ज्ञान बोली कहती आत्मज्ञान द्वारा आत्मतत्व प्रकृति ज्ञान द्वारा प्रकृति तत्व बा विद्या तत्व पुरुष ज्ञान द्वारा परमात्मा तत्व बा शिव तत्व एवं ब्रह्म ज्ञान द्वारा ब्रह्म तत्व अवधारणा करा जाए प्रकृति प्रकृत पक्षरे ज्ञान ज्ञानर विषय एवं ज्ञानी ये 3टी को जे एक बोली अवधारणा करिपारନ୍ତି से होउछन्ति यथार्थ ज्ञानी एवं आत्मविद ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता यही त्रित्रय केवल माया द्वारा पृथक भाव में प्रतिभात होउछन्ति यही त्रित्रयर तत्व विचार कले एकमात्र आत्मा ही अवशिष्ट रहन्ति अन्न किछि न थाए कारण चिन्मय आत्मा ही ज्ञान चिन्मय आत्मा ही
ଜ୍ଞେୟ ଓ ଚିନ୍ମୟ ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାତା। ଯେ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଜ୍ଞାତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆତ୍ମବିତ୍ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ବା ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ନିତ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ। ଆମେ ଠାକୁର ନିରବାନନ୍ଦଙ୍କର ଏ ଦର୍ଶନ ଶ୍ରବଣ କଲେ। ଆଜି ମହାପୁରୁଷ ଜୀବନୀ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସେଭଳି ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେସବୁ ଆଲୋଚନା ଏଇସବୁ ଶିବପୀଠରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲେ ସେମାନେ ଚିତାନଳରେ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଠରେ ବା ମଠର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ମର ଶରୀରକୁ ସମାଧିସ୍ଥ କରାଯାଏ। ପରେ ସେଠାରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଓ ତହିଁରେ ଗୋଟିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେ ସର୍ବଧର୍ମ ଓ ସବୁ ମତବାଦର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦର ଧର୍ମ ଯାଜକମାନଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳୀ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ମଠ ଏମାର ମଠର ତୀର୍ଥ ଅଂଶରେ ବିମଳାଙ୍କ ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି କାକୁଡ଼ି ଖାଇଙ୍କ ନିକଟରେ ଶାରଦୀୟ ତ୍ରିଦିନ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଶୀତଳ ଭୋଗ ମହାପ୍ରସାଦ ସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ କରାଯାଏ। ସେହିପରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଗୋପାଳ ତୀର୍ଥ ମଠର ମଧ୍ୟ ବିରାଜିତା ଥିବା ଦେବୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପାଖରେ ଶାରଦୀୟ ପୂଜାର ମହାନବମୀ ଦିନ ବିମଳାଙ୍କ ଶରଦକାଳୀନ ପୂଜା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବହିର୍ମାର୍ଗରେ ଆମିଷ ପ୍ରବେଶ କଲା ଭଳି ମଠର ବହିର୍ଭାଗରେ ଆମିଷ ଯାଇ ମଠର ବାହାରେ ଅଗଣାରେ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ମତର ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ଭବତଃ ଆମର ସଭ୍ୟତା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍କଳର କ୍ଷୁଦ୍ର ପଲ୍ଲୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁଠାରେ ଯେଉଁ ସୁବୃହତ ଦେବ ମନ୍ଦିରମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ସେସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବଦେବୀ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେହି ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ଥିବ। ଉପରୋକ୍ତ ମତେ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ମଠ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ସାରିବା ପରେ କେବଳ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ଆଦିଶଙ୍କରଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ପଦ୍ମପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଠ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ରୀତିନୀତିରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଏହି ମଠାଧୀଶମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀମାନେ ତୀର୍ଥ ବୋଲାଉଅଛନ୍ତି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ବିଖ୍ୟାତ ଗାଣିତିକ ଓ ସୁପଣ୍ଡିତ ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ତୀର୍ଥ ଏହି ମଠର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରଞ୍ଜନ ଶିବ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି। ଶିବତୀର୍ଥ ମଠର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀ ଅଦ୍ୱୈତାନନ୍ଦ ଓ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ନିକଟସ୍ଥ ମୁନି ମଠର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଶ୍ୱପ୍ରକାଶ। ସମୟର ଘାଇରେ ହୁଏତ ଅଧିକାଂଶ ମଠର ବୈଷୟିକ ଓ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏସବୁ ମଠାଧୀଶମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଛି। କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ନୀତି ପରିଚାଳନା କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି କେତେକ ମଠକୁ ଖେଇ ଦିଆଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କେବଳ କର୍ପୂର ଉଡ଼ିଯାଇ କନା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ସଦୃଶ। ତଥାପି ଏ କନାର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯେ କିୟତ୍ ପରିମାଣରେ କର୍ପୂର ଗନ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି, ଏହା ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଏଇଭଳି ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ସେବାନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେଲୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁ ସେହିଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦପଦେ ବି ନହେଲେ ବି ଆମେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ମନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ହିଁ କୈବଲ୍ୟ ମଣ୍ଡପର ବାର୍ତ୍ତା। ଜୟ ଗୁରୁ ଚରଣନାଥ କି ଜୟ, ଆନନ୍ଦନାଥ କି ଜୟ, କୈବଲ୍ୟନାଥ କି ଜୟ।